कहते ने संसार एक जंगल है। परमात्मा ने सानू सवासां दी पूंजी दिती। ये चंदन दी लकड़ है। इनू असीं किवें वेचना है, संसार दे विच किवें इहदे तो कर्म करने ने। पर पातशाह कहंदे ने कलर के रे छपड़ी कौआ मल मल नहाए। पातशाह कहंदे ने ये जिहड़ा बंदा माड़े कर्म करन वाला, कौआ प्रतीक शब्द है। कल भी बेनती कीती सी, कुछ शब्द ने जिवें हंस, कौआ, कां, ये शब्द प्रतीकात्मक शब्द ने। ये शब्द साडे सामने किसी जीव दे जीवन नूं प्रगट करते हैं। जिवें सतगुर ने बाणी विच आख्या, गुरमंत्र ही नस्या जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न है, कुकर है, सोकर है, काक है, सरपन है, गर्दन है, तुलखल है। सब कहते हैं कां दे, कुत्ते दे, खोते दे बराबर खड़ा होया है। जिंदे अंदर परमात्मा का नाम सिमरन नहीं है, जिहड़ा रब्बी याद विच नहीं जींदा, सतगुर कहते हैं खोते दे बराबर है, वो कां दे बराबर है। इहदा मतलब ये थोड़ा भी उहदे शरीर का ढांचा बदल गया है। वो बंदियां वर्गा ही, नज़र बंदियां वर्गा ही आंदा है, पर उहदे काम जिहड़े ने वो इन्हां पशुआं दे वर्गे ने। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी ने आखिया, पातशाह कहते हैं कलर के री छपड़ी कौआ मल मल नहाए, मन तन मैले अवगणी चिंजू भरी गंदी आए। सब कहते हैं जिवें माड़ी बिरती वाला बंदा कलर केड़ी छपड़ी कौआ मल मल नहाए, वो किसी कलर की गंदगी भरी थां ते जिहड़ी छपड़ी चिक्कड़ दे नाल भरी हुई है। धन गुरु नानक साहिब पातशाह जी के पावन शब्द ने श्लोक 12 के वधीक विच। पातशाह कहते ने पहुँच गया उस छपड़ी ते उस छपड़ी के अंदर मल मल के उहदे अंदर नहांदा है। मल मल के उस छपड़ी दे विचों मल के नहा के बाहर निकलदा है ते की सोचदा भी मैं ते बड़ा सोहना हो गया, मैं बड़ा पवित्र हो गया, मेरे तन की मैल लह गई। पर सतगुर कहते ने उन्होंने पता ही नहीं जिंदे विच तू नहाना पिया वो तो चिक्कड़ नाल भरी हुई छपड़ी है। पातशाह कहते ने एक तो पहले ही तू काला है, कौआ काला अवगुणा नाल भरिया होया। फिर सतगुर कहते ने तू कर्म भी इन्ने माड़े करना है, तू ऐसिया छपड़ियां दे अंदर नहाना पिया, तू ऐसी संगत विच बहना पिया जिथे अवगुणा तो बिना कुछ भी नहीं। प्रतीक शब्द ना सतगुर ने बाणी विच किहड़े वरते ने। सब कहते ने एक ते तेरे कर्म इन्ने माड़े कां वर्गे अवगुणा नाल भरिया है, काला ही काला है तू, तेरे अंदर किते चंगे कर्मां दी तेरे अंदर है ही नहीं। पर पातशाह कहते हैं उत्तों तू छपड़ी भी उहदे विच नहाना पिया जिहड़ी चिक्कड़ दे नाल अवगुणा दे नाल गंदगी नाल भरी हुई। भाव तेरी बहनी उठनी तेरी संगत भी उन्हां नाल है जिहड़े बड़े माड़े कर्म करते हैं। तो जे बंदे नूं कह दिता जाए ना भाई इन्हां दी संगत छड्ड दे, ते कहंदा बई नहीं इन्हां दी संगत किवें छड्डां, जे इन्हां दी संगत छड्ड दित्ती ते सच ये है भी इन्हां दे नाल मेरा बहना उठना है, इन्हां दे नाल मेरा बिजनेस व्यापार है, इन्हां दे नाल ही मैं जे नहीं बमा उठांगा तो फिर सच है भी मैं इन्हां तो बड़ी पिछे रह जावांगा। समझ नहीं आउंदी भी माड़े कर्म करन लग्या भी बंदा सोचदा भी किते पिछे ना रह जावां, चंगे कर्म करन लग्या ते रीस करे ते समझ आंदी है, माड़े कर्म करन लग्या भी बंदा रीस करदा है। ते गुरु अर्जुन देव पातशाह गुरु नानक साहिब जी कहंदे ने कौआ मल मल नहाए, मन तन मैले अवगणी, मन करके तन करके मैला हो जाएगा, अवगुणा नाल भर जाएगा, चिंजू भरी गंदी आए। सब कहते हैं जिवें वो कौआ चिक्कड़ दे विच जदों चुंझ मारेगा तो चुंझ मारेगा तो उहदे विचों गंदगी निकलेगी। सतगुर कहते हैं बंदा भी जिथे बहिंदा है सिवाय अवगुणा तो माड़े कर्मां तो कुछ होर करदा ही नहीं। जिथे चुंझ मारदा है सतगुर कहते हैं अवगुण ही प्रगट होंदे ने, अवगुणा तो बिना कुछ चंगा करना ही नहीं चाहता। सब ताई कहते ने सरवर हंस ना जानिया, इस बंदे ने परमात्मा दे नाम रूपी सरोवर नूं जानिया ही नहीं। ये वो हंस है सतगुर कहते ने जिहड़ा हंस परमात्मा रूपी सरोवर नूं जानदा ही नहीं। ध्यान देना आपां गुरु दी गोद विच बैठे हाँ ते साहब ने पता ही बाणी विच की आख्या। पातशाह कहते ने सरवर हंस तुरे ही बेला खसमै इवें भाणा। पातशाह कहते ने सरवर ते हंस का जिहड़ा मेल है वो तुरों ही है, वो रब दे घर तो ही है। तुसी जे किसी हंस नूं वेखना होवे ना भी हंस किहो जिहा है ते गुरु नानक साहब कहते ने तुहानूं किसी सरोवर दे कंढे ते जाना पएगा। उस सरोवर के कंढे ते तुहानूं हंस मिलणगे।
ਕਿਸੇ ਛੱਪੜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਂ, ਛੱਪੜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂ ਤੇ ਬਗਲੇ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬਗਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੰਸ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਤੁਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ, ਖਸਮੈ ਮੈਂ ਪਾਣਾ। ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਸੋ ਹੰਸਾਂ ਕਾ ਖਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਡੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਹੰਸ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਗਲਾ ਕਾਗ ਨਾ ਰਹੀ ਸਰਵਰ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਅਤ ਸਿਆਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂ ਤੇ ਬਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਹੰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਗਲੇ ਤੇ ਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਡੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੰਸ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਹੰਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਬਗਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਬਗਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਔਗਣ ਹੀ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਔਗਣ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਭਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੰਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਧ ਕੁਹਾੜਾ ਸਿਰ ਘੜਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਮਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਇਸ ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਪੀੜ ਸੀ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1 ਅੰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1430 ਅੰਕ ਤੱਕ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਹ ਦਿਓ ਜਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਜਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ ਅੱਜ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉ ਲੋੜੀ ਸ਼ਹਿ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੋੜਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜਨਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੰਗਿਆਰ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਕੋਲੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਵਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਜਾਤ ਤੋਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਝੂਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤ ਕੋ ਜੇ ਜਪਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਇਸ ਜਾਤ ਤੋਂ ਜਿਸ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜੁਲਾਹਾ ਆਖੋ, ਮੈਂ ਰਤਾ ਵੀ ਰੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਜਾਤ ਤੋਂ। ਇਸ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੀੜਾ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੱਭਣੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਦ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਖੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੱਡ ਸਕਨੇ ਆ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਖਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ 9ਵਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੂਨੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਲਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ